নমস্কার। করোনা ভাইরাস আতঙ্কে আজ সারা বিশ্ব। আমি আপনাদের ন্যায় লকডাউন অবস্থায় পরিবার নিয়ে সরকার বা প্রশাসনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করে চলেছি। আক্রান্ত ও অসহায় মানুষের সেবায় বহু সমাজসেবী মানুষ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন এবং বিভিন্নভাবে নিজেদের নিয়োজন করেছেন এবং প্রস্তুত করে চলেছেন। আজ খুব মনে পড়ে যায় একজনের কথা, যাকে আমি আমার পরিবারের সব সদস্য খুব কাছ থেকে দেখেছি। এক কথায় বলতে গেলে উনি আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মানুষের সাথে অতি সহজেই গভীরভাবে মিশে যেতে পারতেন। আজও তিনি বাঙালিদের কাছে শুধু নয়, সারা বিশ্বে অমর হয়ে আছেন তার কঠিন নিরলস লড়াইয়ের জন্য। দিনটা ছিল 5ই সেপ্টেম্বর 2013। সকালবেলা সারা বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। হত্যা করা হয়েছে লেখিকা, সমাজসেবী, বীর নারী সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কে বা কারা করেছে এবং তা আজও তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে কোনো এক গোষ্ঠীকে দায়ী করা হলেও সেই গোষ্ঠীর মুখ্য বা প্রধান অস্বীকার করেছেন। দেখুন সেদিকের वीडियो क्लिप। इस वक्त की एक बड़ी खबर, अफगानिस्तान में भारतीय लेखिका की हत्या की गई है। लेखिका का नाम सुष्मिता बैनर्जी है। बैनर्जी को संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है और इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम तालिबान। हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र हैं। अनुपम, क्या पता चल पा रहा है इस बारे में? जी देखिए, सुष्मिता बनर्जी की हत्या कल रात को हुई है। जो खबर आ रही है, अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस है, वहां पे खदना में उनका घर था, जहां वो अपने हस्बैंड के साथ रहने गई थी। कुछ ही साल पहले वो वापस गई थी अफगानिस्तान, अपने जो भागने के बाद से फिर दोबारा गई थी। तो वहीं पर कल रात तालिबानी मिलिटेंट्स, वो जो सुनने में आ रहा है, वहां आए उनके घर में, उनके हस्बैंड और उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनको सबको बंधक बनाया। सुष्मिता बनर्जी को घर से बाहर निकाला और उनको वहां गोली मारने के Sushmita Banerjee, who wrote Escape from Taliban, was shot dead in Afghanistan while she was there to film a documentary about women. Sushmita Banerjee's husband, Janbaz Khan, said he heard a knocking sound from the back gate on Wednesday night. When he went to open it, 2 gunmen with turbans around their faces rushed in and began beating him. Khan was blindfolded and his hands and feet were bound before he was left locked in a room in the house. The gunmen then reportedly dragged Banerjee away from the house and shot her as many as 24 times. Banerjee's body was found the next morning near an Islamist school about 3 kilometers from her home. Banerjee wrote about life under the Islamist Taliban, and her story was made into a Bollywood film in 2003. In her book, Banerjee said she initially fled from Afghanistan after she was forced to close her medicine dispensary and was whipped for refusing to wear a burqa under the Taliban. Her documentary was going to be about the women of Paktika. The Taliban has denied any involvement in her killing. सुष्मिता बैनर्जी, और ये है मेरी कहानी। मेरे काबुली वाले का नाम जाबाज था और मैं जाबाज के साथ अफगानिस्तान जा रही थी। और ये सिर्फ अलग धर्म की बात नहीं थी, अलग देश की बात थी। तालिबान ये ऐलान करते हैं कि आज से अफगानिस्तान का हर बाशिंदा उनके हुक्म की तामील करेगा। ये बच्ची का नकाब कहाँ है? पर मुझे क्या पता था कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत मेरी जिंदगी में आने वाली थी। क्या कर रही है औरतों का? उस पल मैंने सोच लिया कि मैं अफगानिस्तान से भाग जाऊंगी।
বীর নারী সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার স্মৃতিধর্মী পুস্তক কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ আজও সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং আজীবনকাল থাকবে। লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন সৎ ও ভীষণ সাহসী নারী ছিলেন। কোনো অবস্থায় ওনাকে আমি ভেঙে পড়তে দেখিনি। তার নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, একাগ্রতা, অসীম সাহস, লড়াই করার মানসিকতা আর কখনো হার না মানা আমার কাছে আদর্শ হয়ে আছে। আমি তার মৃত্যুর 6 মাসের মধ্যেই তার জীবন কাহিনী নিয়ে একটি বই রচনা করেছি, বীর নারী সুস্মিতা কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ। আমি উজ্জ্বল চ্যাটার্জি মহাশয়ের কথা না বলে পাচ্ছি না। উনি এই লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সারা বিশ্বের কাছে পেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার তৈরি এসকেপ ফ্রম তালিবান সিনেমাটির মাধ্যমে। এসকেপ ফ্রম তালিবান সিনেমাটি সুস্মিতা দেবীর 3টি বই সম্মিলিত একটি সিনেমা। 3টি বই কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ, এক বর্ণ মিথ্যে নয়, মোল্লা অমর, তালিবান ও আমি। এসকেপ ফ্রম তালিবান ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয় এবং আজ প্রতিদিনই আমরা অ্যামাজন প্রাইমে সিনেমাটি দেখতে পাচ্ছি। আমি পরবর্তীকালে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি মহাশয়ের কথা আমি আসছি, কিভাবে উনি লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ব জগতের কাছে পেশ করতে পেরেছিলেন। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও তালিবানের হুমকি খেতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে উনি প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলেন তার সর্বক্ষণের পাহারা দেওয়ার জন্য। 2003 সালে এসকেপ ফ্রম তালিবান সিনেমাটি রিলিজ হওয়ার পরে বহু ঘটনা ঘটেছিল। আর যেসব পরিস্থিতির মধ্যে সুস্মিতা দেবীকে দিন যাপন করতে হয়েছিল, কারুর প্রয়োজন হয়নি ওনাকে জিজ্ঞাসা করা, ওনার আর্থিক অবস্থা কীরকম হয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করা। মৃত্যুর পর সব মহলের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল তার বইটাই কি মৃত্যুর কারণ, নাকি একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে সোশ্যাল ওয়ার্ক করছিলেন তার জন্য, নাকি উনি একজন ভারতীয় তাই, নাকি কোনো পারিবারিক ব্যাপারের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছিল। অনেকের কাছে আজও কৌতূহলের বিষয়, উনি যদি এত অত্যাচারিতই হয়েছিলেন তাহলে আবার আফগানিস্তানে ফিরে গিয়েছিলেন কেন? আমি এবিপি আনন্দ চ্যানেলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সুমন দে মহাশয়কে এবং অর্ণব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। ওনারা
সমাজের কাছে বীর নারী সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্মিতা দেবীকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন প্রতিপক্ষ, যেখান থেকে আমরা অনেক কিছুই সুস্মিতা দেবীর সম্বন্ধে জানতে পারি এবং সারা বিশ্ব জানতে পারে। দেখুন। মৃত্যুর আগে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে স্বাস্থ্যকর্মীর কাজ করছিলেন সুস্মিতা। কাজের পাশাপাশি স্থানীয় আফগান মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনকেও ক্যামেরাবন্দি করছিলেন তিনি। যারা কাছ থেকে চিনতেন এই লড়াকু মহিলাকে, তারা বলছেন নিজের জীবনযুদ্ধের মতোই এবার আফগান মহিলাদের যন্ত্রণার কথাও সেলুলয়েডে ফোটাতে চাইছিলেন সুস্মিতা। তার বন্ধু দিল্লির বাসিন্দা দীপক কুমারেরও দাবি, সুস্মিতা তাকে জানিয়েছিলেন তার লেখা কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ অবলম্বনে বাংলায় একটি ছবি তৈরি করার জন্য ভোপালের এক প্রযোজককে পেয়েছেন তিনি। সেই কাজেই তিনি ভোপাল যাচ্ছেন। এক বন্ধুকেও ফেসবুকে সুস্মিতা লিখেছিলেন, শোন, আমার টিকিট পাঠিয়েছে আজ, আমি 6 সেপ্টেম্বর দিল্লি যাচ্ছি আর 7 তারিখ ভোপাল যাচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো স্বপ্নই পূরণ হলো না সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বন্দুক থেকে ছুটে আসা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি থামিয়ে দিল তাকে। এবিপি আনন্দ। জ্ঞানপ্রকাশ বাগ তার আইনজীবী, তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে। জ্ঞানপ্রকাশবাবু, আপনাকে জানতে চাইবো, আমার গত 1 ঘন্টার এই যাবতীয় আলোচনা থেকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে জাবাজ খান এবং তার পরিবার অনেকাংশে সুস্মিতা দেবীর ওপর নির্ভর করত, যার ফলে একটা তথ্যসূত্র আমাদের জানাচ্ছে যে অনেকটা এটিএম কার্ডের মতোই তার ব্যবহার হতো। অর্থাৎ সুস্মিতা দেবী, যদি আমি দীপক কুমারের অংশটা সম্পূর্ণ বাদ রেখে বলছি, যে পার্মানেন্টলি ভারতে এমনিই চলে আসছেন, হয়তো ভোপালে একটা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি চলে আসছেন, সেটাই এই জাবাজ খান এবং তার পরিবার যারা আফগানিস্তানে আছে তাদের পক্ষে খুব একটা স্বস্তিকর সিদ্ধান্ত নয়। সেক্ষেত্রে আপনি তো আর্থিক অবস্থাটা আইনজীবী হিসেবে একেবারে শুরু থেকে দেখেছেন, 1 দশকের বেশি সময় ধরে দেখেছেন, কিরকম ছিল এবং কতটা তার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল তার স্বামী এবং তার পরিবার? আমি বিভিন্নভাবে সুস্মিতার সাথে এখানে লিপ্ত হয়েছিলাম। সে আমাকে যখন হাইকোর্টে প্রথম মামলাটা ফাইল করেছিল, সে ওই তালিবান, এসকেপ ফ্রম তালিবান ছবিটার উপরে তার যে রয়্যালটি পাবার আছে, সেখানে প্রডিউসার ডাইরেক্টরের কাছ থেকে তার যা প্রাপ্য ছিল সেটা যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার যেন ছবিটা রিলিজ না হয়। তারপর আমার কাছে আসে মনে হয় কোনো একটা সোর্সের মাধ্যমে। তারপর থেকে আমি দেখে আসছি ভদ্রমহিলা প্রথম লাইফে যেটুকুনি ছিল, মানে তার বোধহয় মাধ্যমিকের পর এবং গ্র্যাজুয়েশনের আগেই জাওয়াজের সাথে তার হঠাৎই প্রেমালাপের পর বিয়ে হয়ে যায় এবং তারপরে ওর সমস্ত কিছু যা কিছু স্পিরিট ছিল, সেই স্পিরিটের মাধ্যমে উনি কিন্তু ওদের পরিবারের সবার কাছে একটা, যেহেতু সুস্মিতার যেটুকুনি নলেজ এবং যেটুকুনি জ্ঞান, আমার মনে হয় তার পরিবারের সবার কাছে ঊর্ধ্বে চলে গেছিল। সুস্মিতার যা কিছু ওর ভেতরের ইন্সপিরেশন, ওর যে স্কিল অফ রাইটিং, সেটা আমি দেখেছিলাম যে ওর আরেকটা পার্ট আছে যেটাতে আশ্চর্যজনকভাবে আমি ওকে অনেক সময় আমার থেকে বড় আমি বকাঝকা করতাম, অনেক সময় অনেক রকম ভাবে বলতাম এখন আসবেন না, আপনি চেম্বার ছেড়ে চলে যান, আজকে আসবেন না, আজকে এখানে এই সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন। কিন্তু দেখতাম আমার এখানে না এসে আমার মিসেসের কাছে চলে গেল, কাবেরী তুমি বলো একটু, যেন জ্ঞানদা এরকম না করে, যেন আমার এটাকে নিয়ে প্রসিড করে। আমি বিভিন্নভাবে গেছি, দেখেছি ওর মধ্যে একটা আক্ষেপ প্রথম থেকেই চলে এসেছে। আমার পাশেই আছেন স্বপনবাবু প্রকাশক, উনি যেরমভাবে প্রথম সময় উনি কি এগিয়ে এসেছিলেন, পরবর্তীকালে ওনার ফিল্ম হয়ে যাওয়ার পরে উনি কিন্তু মার্কেটে ওনার বইগুলোর বিক্রিটা অনেকটাই কমে এসেছে। সেটা হয়তো স্বপনবাবু আমার সাথে একমতই হবেন। আমি একবার স্বপনবাবু, আপনি কি মানছেন এইটা যে এখন এই মুহূর্তে যেমন আমরা সবাই জানি যে সমস্ত বাঙালি প্রায় বাড়িতে একটি কাবুলিওয়ালা বাঙালি বউ কিনতে কলেজ স্ট্রিটে ছুটে যাচ্ছে,
এবং কার্যত নিঃশেষ, আমরা সেই রিপোর্টও দেখাবো। কিন্তু এই যে বইয়ের বিক্রি পড়ে এসেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশক হিসেবে রয়্যালটির আগের মতো অঙ্ক নিশ্চয়ই আপনি দিতে পারছিলেন না, সেটা কি সত্যি? না, এটা হচ্ছে একটা ঘটনা, যেটা সিনেমাটা যখন হয়ে যায় তার পরপরই হচ্ছে বইয়ের, আমি যে বইগুলো তৈরি করেছিলাম, আমি লাস্ট হচ্ছে 2003 সালে বই ছেপে চুপচাপ বসেছিলাম এবং উনাকে লাস্ট যে পয়সাগুলো আমি দিয়েছি তখন ওখানে লিখে দিয়েছি, উনি বসেছেন আমার কাছ থেকে অনেক টাকাই উনি তুলেছিলেন, তখন ওখানে লিখেছি যে এই বইগুলো আর বিক্রি হচ্ছে না, দিদি কি করব। আমি এটাতে বলি এবার ওনার থেকে টেনে নিয়ে যেটা প্রসঙ্গটায় ছিলাম, যেটা হচ্ছে আমি কোনো সংঘাতে যেতে চাইছি না। অ্যাকচুয়ালি আমি একদম ওনার সমস্ত কিছু ড্রাফটিং এর মধ্যেই ছিলাম এবং সমস্ত প্রসিডিং এ যে উনি যে সিনেমাটা তৈরি হয়ে গেছিল তার মধ্যে অনেকটাই সামঞ্জস্য ছিল না। এবং উনি যখন প্রথম রিলিজ পাওয়ার প্রথম দিনেই সুস্মিতা বলছে আমি হলে বসে যখন সিনেমাটা দেখছি তারপর মনে হচ্ছে যে না, জাওয়াজের সাথে আমার কিন্তু মুখোমুখি হতে হবে। বাড়িতে বসে জাওয়াজের কিন্তু চোখে আড়ালে দেখছে টিভির পর্দা থেকে যে জাওয়াজের রিমার্কটা কীরকম, কারণ জাওয়াজের যে কাহিনীতে লেখা আছে মারধরের বা সেখানে সঙ্গমের, সেগুলো কিন্তু ছবির মধ্যে কোনো বইয়ের মধ্যে ছিল না। জাওয়াজ এটাও কিন্তু ভালো মনে নেয়নি এবং তার কমেন্ট আমি একটু, যেহেতু উজ্জ্বল বাবু আমাদের সঙ্গেই আছেন নির্দেশক, তার বক্তব্যটা এই বিষয়ে নেব যে সত্যি কি এখানে এটা মতান্তর হয়েছে? আমি কিছু শুনিনি, কোনো মামলার চিঠি ইত্যাদি? না, কিচ্ছু না, শুধু আমার প্রডিউসারদের সাথে ওর একটা কথা হয়েছিল, আমি যা শুনেছিলাম, কারণ আমি একজন মেকার। প্রথমেই বলি, বাগবাবু কালে এই কথাটা বলেছিলেন, রয়্যালটি কোনোদিন কোনো লেখক তার ছবি থেকে পেতে পারে না, মানে অডিও ভিজুয়াল ফরম্যাট থেকে পেতে পারে না, লিটারেট ফরম্যাট থেকে পেতে পারে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে একটা প্রডিউসারের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট হয়, সেই এগ্রিমেন্টটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে খেমকাদের সাথে ওর হয়েছিল। যদি এই প্রসঙ্গগুলো আনার আমার অ্যাবসলিউটলি রং, কারণ হচ্ছে 8 মার্চ 2002-তে সেই এগ্রিমেন্টে আপনি সই করেছিলেন, তারপরে খেমকা এবং নোপানির যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল তাতে আপনি উইটনেস ছিলেন, মানে সেইখানে আমি কিন্তু এগুলো জানি। তাহলে সেই বিচারে আসবেন, আমি বলছি হোয়াট এভার মেবি রাইটিং এগ্রিমেন্ট, সেটা কিন্তু রয়্যালটি হিসেবে লেখা ছিল। আমিও চাইছি রয়্যালটি, কিন্তু মামলা হয়েছে, সেই মামলাতে সুস্মিতা কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত লড়ে গেছে, সে কিন্তু সেখান থেকে পায়নি। আমি সেই আলোচনা চেষ্টা করব কিভাবে রয়্যালটি পাওয়া যায়, আমি বলছি সেটাই আসছি, কেন মারা গেল আমি সেটাতে, আমি কিন্তু আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি, আমি সেটা মারা যাচ্ছে কিভাবে, আমি আস্তে আস্তে ধাপ গুলো আমি বলছি কিরকম ভাবে ওর যে স্ট্র্যাটেজিটা এসছে। কিন্তু এনার কাছ থেকে যেটা যথেষ্ট আমার কাছে রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে সেখানে পর্যন্ত ঠিক ছিল। ওনার কাছে যে আক্ষেপটা ছিল সেটা হচ্ছে উনি আবার বাংলায় এটাকে যদি করে আবার নিয়ে আসতে পারেন আবার পাবলিকের কাছে, এবং ওনার যে ইমেজটা কাবলিওয়ালার বাঙালি বউ হিসাবে, আমাদের যে আগের যে কাবলিওয়ালা সম্বন্ধে একটা আমরা উপন্যাস আগেই পড়েছি, তার সম্বন্ধে সেরকম সেইটার সাথে ম্যাচ করে যদি একটা বাঙালি বাংলা বই করা যায়, তাহলে ওনার পক্ষে অনেক ফাইন্যান্সিয়ালি এখানে ওনার ইমপ্রুভ করা সম্ভব হবে। ঠিক এখানে আমার পরে প্রশ্ন থাকবে, সে তাহলে ওনার যে ভাবমূর্তি সেটা পুনর্নির্মাণ করার জন্য কি আরেকবার ওনাকে আফগানিস্তানে যাওয়া দরকার ছিল? এই জন্য আমি বলছি আফগানিস্তানে বারংবার ও গেছে, শুধু না, এটা কি একটা নিজের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাও, শুধু নিজের বই বা ফিল্ম করে আবার আমি লাইমলাইটে চলে আসি? আমি বলছি যে সুমন, যে উনি যদি ভাবধারাটাকে নিয়ে আসবার জন্য একদিকে ছিল, আরেকদিকে আপ্রাণ চেষ্টা ছিল কিরকম ভাবে উনি কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে উঠে আসবেন। সেটা জাওয়াজের কাছে অনেকবার কিন্তু আমার মামলা করার জন্য আমি নিজে দেখেছি, মামলা করার জন্য জাওয়াজের কাছে 2000-3000 টাকা চেয়েও কিন্তু পাইনি। জাওয়াজ কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি আমি সুস্মিতাকে ব্যবহার করতো, যেটা উনি বলেছেন। শুধু পরিবারও কিন্তু সুস্মিতার উপরে নির্ভর ছিল। এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে যেখানে সুস্মিতা আমাদের কোনো একটা অকেশন থেকে রাত্রিবেলাও কিন্তু জাওয়াজের তার 2 ভাইয়ের সাথে বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু সেটা কোনো মান্যে লাগে না সুস্মিতা, কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও কিন্তু সেখানে আসে না। অতএব সুস্মিতার সেখানে কিন্তু এই ডেসপারেট নেচার যেটা ছিলেন, উনি কিন্তু কোনোদিনই বাজে দিকে আমরা কখনো দেখিনি সুস্মিতাকে, কারণ সুস্মিতাকে একেবারে আর্থিক প্রসঙ্গে আসি তাহলে, মানে এই সোনার ডিম পাড়া হাঁস
এইভাবে যদি আমরা ব্যাপারটা দেখি যে এই ভারতবর্ষে চলে গেলে এবং পরিবারটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে আর্থিকভাবে জাবাজ এবং তার পরিবারের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জাবাজের কাছে তার ডিমান্ড ছিলই, কারণ জাবাজ কিন্তু প্রচুর দিন ধরে যে কিছু এখানে ইউটিলাইজেশন হয়েছে সুস্মিতার সম্বন্ধে যা কিছু অ্যালিগেশন হয়েছে, পরবর্তীকালে বহু কেসে আমাদের যেতে হয়েছে, শিলং পর্যন্ত যেতে হয়েছে। এই যে বাড়িতে থাকে সেটাও কিন্তু জাবাজ এক পয়সাও দেয়নি, আমার কাছে যতখানি রেকর্ড আছে। সেক্ষেত্রে জাবাজ এখানে কিন্তু অনেকটাই নির্ভর ছিল। হঠাৎই সেখানে চলে যাওয়ার পর জাবাজের কাছে হয়তো এমন হতে পারে রাত্রিবেলা জাবাজের কাছে প্রচুর ডিমান্ডটা সে ফেলেছিল, কারণ এখানে ভারতবর্ষে অনেক টাকাই তার কাছে কিন্তু ধার হয়েছিল। সেই জাবাজ কিন্তু সেটা কখনোই দেয়নি। জাবাজ সেটেল করে নিয়েছিল, শুনলাম সেখানে একটা দোকান করেছিল। জাবাজের প্রাণ ছিল এখানে ফিরবে না। সুস্মিতার যেটা উইল করে গেছে তার থেকেও কিন্তু আমি কিছুটা দেখতে পাচ্ছি জাবাজ সম্বন্ধে কিন্তু তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। জাবাজের কথা উল্লেখই নেই। সুস্মিতা এত ভালোবাসতেন স্যার তার ক্লোজ হিসাবে তার মা বাবাকে। আমি দেখেছি মা বাবার সম্বন্ধে তার আপ্রাণ এত সম্মান ছিল, তা মানে সেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে যেখানে যে মুহূর্তেই থাকতো আগে বাবা মার খোঁজ নিত, এবং বাবা মারা যাওয়ার পর জুলাইয়ের পরে সুস্মিতার মনের মধ্যে আমাকে যখন বলছে, ফোন করছে, আমি বলছি তোমার মনে হচ্ছে গলাটা তুলে তুমি ক্যালকাটাতে আছো। ভয়ে সে বলছে আমি ক্যালকাটাতে নেই, আমি আফগানিস্তানে আছি। মানে এটা আমি তখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে ওর ফোনটা রিসিভ করেছি, ফোনে দেখছি সেখানে ক্যালকাটা থেকে এসে জিরোও আসেনি, পুরো এক্সাক্ট ডিজিট। সেটাতে আমি চ্যালেঞ্জ যখন করলাম, বললো না আমি আফগানিস্তানে আছি, কিন্তু আমি ফিরে আসবো কিছুদিনের মধ্যেই। তা আলটিমেটলি ফিরে এসে মনে হয় আমার কিছু ফাইন্যান্সিয়ালি প্রবলেমটা সলভ হবে। কিন্তু জাবাজ যে ওখানে গিয়ে যেটা করেছে, আমার মনে হয় জাবাজি এটার জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও মানে ইনডাইরেক্টলি ভাবে তো যুক্ত আছেই, ডাইরেক্টলি আমি যদি নাও বলে থাকি। সব থেকে বড় প্রশ্ন যে দেবলীনা দেবীদের কাছে তাহলে তথ্য লুকোবে কেন এবং খবরটা দেবেই না বা কেন? জাবাজ খান এতবার এই আলোচনায় তার নাম আসছে। বিয়ের পর আফগানিস্তানে সুস্মিতা দেবী যখন তার সঙ্গে যান, তারপরে কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে তাকে রেখে জাওয়াজ খান চলে আসেন ভারতে। সেটাই বোধহয় সুস্মিতা দেবীর প্রথম ধাক্কা জাওয়াজ খানের দিক থেকে, এবং এই ঘটনায় তার নৃশংস মৃত্যুর পর বারবার উঠে আসছে সেই জাওয়াজ খানের নাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সন্ধিদার কথা থেকেই শেষ করব যে হয়তো তথ্য জানা যেতে পারে, কিন্তু যারা অপরাধী, যারা 20টা বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ, তারা কি শাস্তি পাবে? তাদের শাস্তির দাবি নিয়ে এই অনুষ্ঠান শেষ করব। অনুষ্ঠান শেষ করতে করতে আপনাদের দেখাবো যে রহস্য এবং বিতর্ক সুস্মিতা দেবীর কিন্তু পিছু ছাড়ল না। শুরু থেকে তার গোটা জীবন, কেরিয়ার জুড়ে এই বিতর্ক তাকে জড়িয়ে থাকলো। যার মৃত্যুকে ঘিরে এহেন গভীর রহস্য, সেই সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনও ছিল বিতর্কে মোড়া। তার লেখা বই থেকে তার জীবনের উপর তৈরি সিনেমা, বিতর্ক সর্বত্র। সুস্মিতার লেখা থেকে তৈরি হয় এসকেপ ফ্রম তালিবান নামে একটি সিনেমা। সুস্মিতার আইনজীবী জানিয়েছেন, সুস্মিতার অভিযোগ ছিল তাঁর লেখা থেকে অনেকটা সরে গিয়ে সিনেমাটি তৈরি করা হয়, এমনকি তাকে ঠিকমতো টাকাও দেওয়া হয়নি। তার জন্য আজকে যারা ফিল্ম তৈরি করেছিল তারাও কিন্তু তাকে নিয়ে ভিকটিম করে গেছে। সিনেমার পরিচালক অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওনার প্রথম যা ডিমান্ড ছিল, সেই ডিমান্ডের ভেতরেই ওর সব রাইটই ওর কাছে ছিল। আইনজীবী জানিয়েছেন, সুস্মিতার এই অভিযোগও ছিল যে বইয়ের রয়্যালটির টাকা তিনি ঠিকমতো পাচ্ছিলেন না। আজকে সে যে বই লিখে গেছিল, নোবেলগুলো, সেগুলোর থেকে যেটুকুনি পর্যন্ত রয়্যালটি পাওয়ার কথা ছিল, সে রয়্যালটিটা সে মানে এতদিন পর্যন্ত ফাইট করে এসেও কিন্তু সেই রয়্যালটিটা কিন্তু পেয়ে উঠেছিল না। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার। উনি যখন যখন এসছেন, যখন যখন প্রয়োজন হয়েছে, আমি ওনাকে পয়সা দিয়ে গেছি, সেগুলো ভাউচারগুলো আমি করে রেখেছি। সুস্মিতার আইনজীবীর দাবি, 2008 সালে শিলংয়ের এক ব্যক্তিকে জমি বাড়ি বিক্রি করার নামে প্রতারণার অভিযোগে সুস্মিতা গ্রেফতার হন। পরে অবশ্য জামিন পেয়ে যান তিনি। 2009 সালে সুস্মিতার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে। চাপে পড়ে সুস্মিতা বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হন এবং সেই টাকায় গন্ডগোল মেটান বলে দাবি তার আইনজীবী। সুস্মিতার আইনজীবীর দাবি, এই বছরের শুরুতে আফগানিস্তানে যাওয়ার আগে 15ই জানুয়ারি তাকে দিয়ে একটি উইল তৈরি করান সুস্মিতা।
উইল অনুযায়ী তার বইয়ের সমস্ত সত্ত্ব এবার রাজ্য সরকারের। সুস্মিতার উইলে বলে গেছিল, যতখানি আমি মলয়বাবুর কাছ থেকে পেলাম, মলয়বাবুর, যে ওই তার যা রয়্যালটি আছে অটোবায়োগ্রাফি সমস্ত কিছু ওর আফগানিস্তানে চলে যাওয়ার পর ওর বাবাই পাবে, এবং বাবার অবর্তমানে, বাবার মৃত্যু ঘটলে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলই এটার অ্যাবসলিউট অথরিটি হবে। কিন্তু এখানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউয়ের। সুস্মিতার ভাইয়ের দাবি, উইলের বিষয়ে তার কিছু জানা ছিল না। এটা আমার কাছে জানা নেই, তবে যদি আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে যেটা বলেছে সেটাই হবে। তবে সুস্মিতার মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গেই যাবতীয় বিতর্কের ইতি ঘটল। এবিপি আনন্দ। আশির দশকের শেষে সুস্মিতা দেবীর বিবাহ হয় জানবাজ খানের সাথে 1989 সাল। বিবাহের পরে সুস্মিতা দেবী পাড়ি দিয়েছিলেন আফগানিস্তানে। দক্ষিণ আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের সারানা গ্রামে সুস্মিতা দেবীর শ্বশুরবাড়ি। 80 দশকের শেষে যখন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে সমগ্র আফগানিস্তান এক ভীত সন্ত্রস্ত শ্মশান ভূমি, তার মধ্যেই তালিবানদের দেশের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সুস্মিতা দেবী। কোরআনের দোহাই দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অকথ্য তালিবানি অত্যাচার চলছিল সেই সময়। এইসবের মধ্যে দিয়েই এক বাঙালি হিন্দু মেয়ের বৈবাহিক জীবন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর বহু ঘটনা ঘটেছে। তালিবানরা ফতোয়া জারি করেছিল তার বিরুদ্ধে। সর্বোপরি কাছের ভালোবাসার মানুষ স্বামীর বউকে ফেলে পলায়ন, বিপদসংকুল যুদ্ধ, বাজ তালিবানের মুঠোর মধ্যে লড়াই করে 36 দিন মৃত্যুর সাথে পাল্লা দিয়ে যেভাবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছিলেন, আর অত্যাচার অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার এক নারী, তার এক হাতে সব রকম চেষ্টার দায়িত্ব নিজের পালিত কন্যাকে নিয়ে স্বদেশ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পন্থা, অন্য হাতে তৎকালীন আফগানিস্তানবাসী প্রত্যেক মহিলার মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মহান চেষ্টা সংকলিত স্মৃতিধর্মী পুস্তক কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ গল্পের বিষয়বস্তু। তারপরে উনি রচনা করেছিলেন এক বর্ণ মিথ্যে নয়, ও মোল্লা ওমর, তালিবান ও আমি। অক্টোবর মাসে 2000 সালের সুস্মিতা দেবীর সাথে পরিচয় ঘটেছিল উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। সুস্মিতা দেবী প্রস্তাব দেন সিনেমা করার জন্য উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। উজ্জ্বলবাবু সুস্মিতা ব্যানার্জির বই পড়ার পর বুঝতে পেরেছিলেন একজন মহিলা কত সাহসী হলে তালিবানদের সাথে লড়াই করতে পারেন। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না, এবং সমস্ত বাঙালিদের তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উনি তখন বলিউডে মুম্বাইতে সংগ্রাম করে চলেছেন, ডাইরেক্টর হিসেবে বহু সুখ্যাতি পাচ্ছেন। সেই সময়ে একজন বাঙালি লড়াকু মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তৈরি করেছেন অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠে, অনেক থ্রেট সহ্য করে
এসকেপ ফ্রম তালিবান। এসকেপ ফ্রম তালিবান সিনেমাটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছে। এখন সেটা অ্যামাজন প্রাইমে দেখা যাবে। আপনারা যারা দেখেননি তারা দয়া করে একবার অন্তত দেখুন যে এই সিনেমাটি করার জন্য উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুস্মিতা দেবী শেষবারের মতো যখন 2013 সালের জানুয়ারি মাসে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, তখন একজন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন, আমি যেভাবে আফগান তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছি, আমি সব সময় আশা রাখি প্রত্যেক মহিলা যেন সেভাবেই এগিয়ে আসেন। বন্ধুগণ, আমি সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী এসকেপ ফ্রম তালিবান সিনেমাটি প্রকাশ হওয়ার পর এবং তার মৃত্যুর পর যে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি, যে সমস্ত হৃদয়বান লোকের আমি সাহায্য পেয়েছি তাদের সবাইকেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি পরের পর্বে আমার বই সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হব। নমস্কার।